ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਗੜ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। تو میں آنا پیا سی میں کرنا پیا سی موضوع یعنی کہ اپنا وہ ہونا چاہیے وا کہ جہد کوئی چینجنگ تبدیلی بھی ہو گلان تو بہت سارے کرتے ہیں وہ کری جاتے پے لیکن معاشرے میں تبدیلی نہیں آتی پی یہ تبدیلی کا مطلب یہی نہیں کہ ہوں ویکو نا معاشرہ سارا ہے ہی 2 نمبر تو تاری ایک نمبر کی کرے تاری ایک نمبر نہیں ٹائم لگے گا۔ علامہ اقبال سنیں 1803 تو شیر شاعر کہنا شروع 1803 تو کدو لوگوں نے سننا کیتا 1836 1803 تے 36 23 سال بعد بلکہ 33 سال بعد کتنے پھر دے تو بچے ٹائم لگ رہا اسی جڑا بول رہے ہیں ڈرائیگا نہیں جانا ڈرائیگا نہیں جانا آج نے کل دیکھیے مال کے لانچ ہو جانا ان شاء اللہ تعالیٰ کسی اور کے اندر تبدیلی آئے نہ آئے لیکن اپنے اندر آئے گی اور پولش اپنے آپ کو کرتے ہیں پریسڈنٹ کرتے ہیں تاری پریسڈنٹ بندی رہنی چاہیے ہے بالکل بالکل شروع کریے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ بابر بھائی موجود ہیں اور جو آج کا موضوع ہوگا جس پر ہم بات کریں گے وہ بابر بھائی بہت عام سی چیز ہو گئی ہے بدتمیزی جو آنے والی نسل ہے جو آنے والی ان کے اندر بدتمیزی دیکھنے کو دکھ رہی ہے بہت زیادہ بدتمیز آنے والی نسل ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں کس کا عمل دخل ہے موبائل کا یا ٹی وی کا یا دوستوں کا یا یہاں تک ہمارا کتنا ہاتھ ہے کہ ان کے اندر سے تمیز نہیں جا رہی تمیز ہونی چاہیے لیکن وہ نہیں ہے کسی کا ڈسپلن نہیں ہے وہ لحاظ نہیں ہے بڑوں کا ادب نہیں ہے ان کے اندر غصہ بہت جلدی ہو جاتی ہے جو آنے والی نسل ہے چھوٹی سی بات ان کی بہت بڑھ چڑھ کے یعنی کہ بتائیں گے تو اس کے اندر چینجنگ تبدیلی کیسے آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاظم بھائی جیسا کہ آپ نے فرمایا جو آج کا ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے یہ سمجھ لیں ہر انسان کے ساتھ پرابلم ہے بدتمیزی ڈو ناٹ مینرز۔ ہم جو لوگ جو معاشرہ اپنے استادوں کی جو لوگ اپنے استادوں کی اپنے ماں باپ کی ایک ہی چائے کی قدر کرنا اور ان کی عزت کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ بدتمیزی کہلاتا ہے۔ ایک ہی چائے اب یہ دیکھیں جو ہماری تعلیم ہے نا کیونکہ تیری تعلیم کا معیار بے حیائی ہے تیری تعلیم کا معیار بے حیائی ہے بے حیائی کیسے ہے حالانکہ ہم تو صحیح پڑھتے ہیں ہمیں اس پڑھانے والے بھی صحیح پڑھاتے ہیں تو وہ بے حیائی کہاں سے آ گئی تیری تعلیم کا معیار بے حیائی ہے آپ جو سیکھ رہے ہیں وہ بے حیائی ہے بے ادبی سیکھ کر کبیرہ رسوائی ہے اور چھوٹی عمر پر سگریٹ پی لینا یہ بہت عام چیز ہوتی جا رہی ہے تیری تعلیم کا معیار بے حیائی ہے بے ادبی سیکھ کر کبیرہ رسوائی ہے ایک عمر گزری ہے جہالت میں تیری 15 سال 20 سال تو سمجھ لیں آپ کے پیدا ہونے سے 15-20 سال تو آپ کے جہالت میں گزرے ایک عمر گزری ہے جہالت میں تیری خود ہی سے غافل علم بنائی ہے جو انسان خود سے غافل ہو جاتا ہے نا وہ سمجھ لیں ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے کیا علامہ اقبال نے کیا فرمایا ہے خود ہی سے غافل خود فریبی ہے خود ہی سے غافل خود فریبی ہے جہالت میں ڈوبی خود نشیبی ہے اس ملت کا محسن نہیں ملتا اس ملت کا محسن نہیں ملتا جس نے کھو دیا علم ارتقائی ہے ہم نے سب کچھ کھو دیا ہے ہمارے پاس نہ تعلیم ہے نہ اعتماد ہے نہ ایمان ہے نہ اتحاد ہے نہ تنظیم ہے نہ شعور ہے نہ اتفاق ہے نہ محبت ہے نہ عشق ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم ایک زندہ لاشیں ہیں زندہ لاشوں کا معاشرہ ہے جن کو کچھ بھی کہیں ان پہ کچھ اثر نہیں ہوتا زندہ لاشیں ہیں جو ترقی کر رہی ہیں زندہ لوگ ہیں بے حس لوگ ہیں بے حس معاشرہ ہے دیکھیں نا علامہ اقبال نے کیا بات فرمائی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت کس نے سکھایا اسماعیل کو آداب فرزندی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام انہوں نے بتایا کہ نہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نہ تو کتابوں میں پڑھی نہ تو انہوں نے کوئی مدارس سیکھا ہے تو یہی بات
नूर मरियम बता रहे हैं, नूर मरियम सिखा दे तुझे अदाब खुदाबंदी, ये उससे भी बड़े अदब की बात कह रहे हैं। अल्लामा साहब ने जो अदब बताया वो नबी और रसूल वाला अदब बताया, ये उससे भी बड़ा अदब बता रहे हैं। नूर मरियम सिखा दे तुझे अदाब खुदाबंदी कि तेरी मकतब व मदारस में फिजान नहीं। नूर मरियम क्या कह रहे हैं, क्या ए मेरी उम्मत, ए मेरी कौम, ए मेरी मिल्लत, आ तुझे मैं बताऊँ अदब किसे कहते हैं, मैं तुझे सिखाऊं अदब किसे कहते हैं। नूर मरियम सिखा दे तुझे अदाब खुदाबंदी कि तेरी मकतब जो तू किताबें पढ़ता है, हदीस वाली हो, कुरान वाली हो, किसी भी उलमा की हो, अगर वो तुझे अदब सिखा रही हैं तो बहुत ज़बरदस्त है, अगर वो तुझे अदब नहीं सिखा रही तो वो कुछ भी नहीं है। नूर मरियम सिखा दे तुझे अदाब खुदाबंदी कि तेरी मकतब व मदारस में, तुम्हारे मदारस में, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में, तुम्हारे कल्चर में, तुम्हारी एकेडमी में, तुम्हारे स्कूल में वो तालीम नहीं है जो हमें अदब सिखाए। अदब वो चीज़ है जिससे इंसान आगे निकलता है, क्योंकि इश्क से पहले भी जो चीज़ आती है वो भी अदब है। अगर आप में अदब नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं। इस पर बात होती रहेगी, आप चाय ठंडी हो जाएगी, आप शुरू कीजिए। और बहुत इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो हर चीज़ को ज़्यादा मजाक में ले लेती है। मजाक करेंगे तो हद से ज़्यादा मजाक करेंगे, अगर गुस्सा करेंगे तो हद से ज़्यादा गुस्सा करेंगे। लेकिन इस पर हमें एक वाक़या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या मैं बयान करना चाहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर आए, तशरीफ़ लेके बाहर आए और उन्होंने देखा दो नौजवान मजाक में लगे हुए थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब गए, उन्हें फरमाया, ए नौजवान, जो कुछ मैं जानता हूँ अगर तुम जान लो तो हंसना भूल जाओगे। तो इसमें बहुत सी हमें सीखने को चीज़ मिलती है कि ज़िंदगी को मजाक बना के रख देना, मजाक बड़ों के साथ मजाक करना, अदब नहीं होना। तो इस वक्त बहुत गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है हमें, और छोटों को बड़ों का लिहाज नहीं करना। तो इस वक्त बहुत सोचने की और बात करने की हमें ज़रूरत है। और कई वाक़यात हमें मिल जाएंगे जो अपनी मर्ज़ी करते हैं, तरीक़ में ऐसे हमें लोग मिल जाएंगे जिन्होंने हमेशा अपनी मर्ज़ी की, हद से बाहर जाके उन्होंने अपनी मर्ज़ी मनवाई और उनका अंजाम क्या हुआ आपको फ़िरौन में मिल जाएगा। बहुत से अल्लाह के अज़ाब आ चुके हैं इस वक्त। बाबा भाई जो अज़ाब है वो बहुत से बेअदबी से बड़ा क्या अज़ाब होगा। अब अपने माँ बाप को हाजी साहब कह लें, या अपने माँ बाप को चौधरी साहब कह लें, या अपने माँ बाप को आप उस नाम से पुकारें, तो इससे बड़ी बेअदबी कोई नहीं है। हालांकि ये बात ये लोग बड़े लाइट समझते हैं, अपने माँ बाप को उनके नाम से भी मुखातब करने की इजाज़त नहीं है। लोग अपने माँ बाप को चौधरी साहब कहते हैं, नौ अपने सेठ साहब कहते, शेख साहब। इससे बड़ी क्या गुस्ताखी हो। ऐसे कौन समझाएगा इन लोगों को कि माँ बाप को बाप के नाम से पुकारा जाता है, माँ को माँ के नाम से पुकारा जाता है। ये ममानियत है। ये जो लोग करते हैं ये क्या करते हैं। और अपने माँ बाप को तू तराके से बात करनी। देखे ना, जैसे कुरान ने बनाया, अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो, अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो। ऐसे तो क्योंकि उफ कहने पर भी पाबंदी है। और सोशल जो मीडिया है इसका बहुत अमल ना करें। अपने वालिदैन की बेअदबी करना, इसका बहुत ज़्यादा यानी कि अमल ना करें। हमें बताना चाहिए कि सोशल जो मीडिया है इसकी कहीं ना कहीं गलती आपको दिख रही है। जो गलती है वो ज़्यादातर ये जो मीडिया है हमारा ही मीडिया बनाया हुआ है, हमने बनाया हुआ। तो इस पर बहुत ज़्यादा यानी कि काम करने की ज़रूरत है कि हमारी आने वाली नौजवान नस्ल नशे से पाक हो, अदब उनके अंदर हो, और जब भी उनके ऊपर जब भी कोई मुश्किल आए, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने उनके साथ बदतमीज़ी की तो जवाब बदतमीज़ी नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपके साथ किसी ने बदतमीज़ी गुस्ताखी की है तो इसका जवाब बेअदबी नहीं हो सकता। आपको तमीज़ से जवाब देना होगा ताकि जो आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है वो शर्मिंदा हो जाए कि इसके अंदर तो बहुत अहम चीज़ें वो है अदब, जो मेरे अंदर नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला बाबा भाई से मज़ीद बातें करेंगे लेकिन आने वाली वीडियोज़ में। तो इंशाअल्लाह ताला तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।